बहनों अवाज ओछो करो। हवे जय बोलजो बधाई हो। बोलिए मणिधर मोगल मातनी, आदि आवड़ मातनी, महामाया मोमाय मातनी, वडवाड़ा हनुमान जी महाराज नी, चारणेश्वर महादेवनी, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आज मंगलवार मां भगवती मां मोगल अखिल ब्रह्मांड संचालन करनार गभराव वाली मां मोगल सानिध्य में 18 वरण दीकरा अने दीकरीओ माना दर्शन करवा आवे छे। जेना जेना 18 वर्णना मां मनोकामना पूरा करी रही है बाप। जेवो जेवो विश्वास, जेवी श्रद्धा, जेवो भाव एवं एनु काम। एवी मां मोगल આજે હજારોની સંખ્યામાં માણસો, દીકરા ને દીકરીઓ, વડીલો, માતાઓ, બહેનોને માના આશીર્વાદ। પણ જે દેશ વિદેશમાં રહેતા હોય, આફ્રિકા, અમેરિકા, કેનેડા, લંડન, જ્યાં રહેતા હોય, દુબઈ, એને આદેશ છે બાપ કે મા મોગલ ઉપર ભરોસો રાખજો, मां वडवाड़ी ऊपर तमे विश्वास राखजो। कारण के श्रद्धा से यहाँ कोई पुरावानी जरूर है नहीं। कोई खोटी अंधश्रद्धा में आवू नहीं, कोई कहता में आवू नहीं, करेला मुकेला में आवू नहीं। देश विदेश में जो अमरा दीकराओ और दीकरीओ रही है 18 वरण, एने एक बापूनो आदेश है बाप। जे तमे कमाओ छो, धंधा करो छो, नौकरी करो छो के बिजनेस करो छो, तो हे मारा हावत देश विदेश में तमे बधा 18 वरण जे छो दीकरा दीकरीओ, तो मानो आदेश है कि कोई अंधश्रद्धा में न जाशो। माँ पर विश्वास राखजो, चौक्कस तमारा माँ काम करशे बाप। तमारे यहाँ कोई संतान न हो तो माँ पाए मनोमन मानता करी लेजो, तमारी माताजी मानता स्वीकारी लेशे अने काम करशे। पण विश्वास। बीजी बात कि मोगल धामे 1 पण रूपियो मूकवामां आवतो नथी। 1 रूपियो आपवो नहीं, व्यवहार करवो नहीं, महापापना दोषिष्कार बनशो नहीं। बीजी बात के मारू काम माताजी करी दीधुं छे, हूँ विदेश में छुं, मारे जावुं नहीं, कांई आववानी जरूर नथी। समय मळे तमारे धंधो के नौकरी बगाड़ीने आववानी जरूर नथी। तमारू काम थई जाए, भले 12 महीना पछी आवीने तमे पगे लागी जाओ, 2 वर्ष पछी। जान जाडेजा, जयमलसिंह जाडेजा, मां न्यूज चैनल अने अमारा रिपोर्टर साधुराम, आखी आ मां न्यूज चैनल ने खूब खूब एना जे आखी टीम छे एने आशीर्वाद छे। 18मा वर्ष में प्रवेश करी चूकी छे आ चैनल, एने खूब खूब माना आशीर्वाद छे। बीजी बात, कोई तमने लोभामणी लालच आपे, तमने आ करी दो तो कोई बात में आवू नहीं। कारण कोई पण वस्तु तमने मूंझवे तो बापूनो डायरेक्ट संपर्क करजो बाप। पण क्याय रूपियो आपी अने महापापना दोषिष्कार बनशो, कारण के मोगल आपवानुं काम करे छे, लेवानुं नहीं। बीजी बात, ज्ञा मोगल ने हूँ वार्डनी बात करूं छुं। आ कोई चमत्कार नहीं। आ अमेरिका थी दीकरी आई थी, 5 जणा आव्या था। मारो अवाज सांभळो। अमेरिका पण सांभळतो छे, देश विदेश। ए दीकरी ने पग कपावनो तो 5 डॉक्टरे कही दीधुं, कारण के डॉक्टर नो भगवान मानु छुं, भगवान नो नानो भाई। अने ए दीकरीए मनोमन काम मानता लीधी यूट्यूब द्वारा। कारण आपणे ने घणो फरक छे। अहींया रात तो आपणे दिवस ने आपणे दिवस तो अहींया रात। ए दीकरी रोई गई कि हे मां, तू भारत में एम खास करीने कच्छ में खबराओं में बैठी होय मां, तो मारो पग न कपाय एवी तू मां कृपा करी दे वरवाली। टूंकमां ए दीकरीने जे वेदना पीड़ा थी थोड़े थोड़े बंद थई गई, दवा चालू थी,
એટલે ડોક્ટર પાસે ગયા. ડોક્ટરે કીધું ભાઈ હવે તમારો પગ નહીં કપાવવો પડે, હવે દવા ચાલુ રાખો, દવા અને દવા. પછી 5 ડોક્ટરને બતાવ્યું. 5 ડોક્ટરે કહી દીધું દીકરી તારે પગ કપાવવાની જરૂર નથી, આ કઈ શક્તિ કામ કરી ગઈ તે તારો પગનો કપાવો પડ્યો. કઈ એને એટલું કીધું કે કબરાવ વાળી મણિધર મોગલ એ લોકો અહીંયા પગે લાગવા આવ્યા હતા. હું નામ નથી દેતો કોઈના, પણ આ કોઈ ચમત્કાર નથી, વિશ્વાસ. એને વિશ્વાસ હતો. એટલે દવા અને દુઆ હું ડોક્ટરને ખૂબ માની રહ્યો છું. આયરનો દીકરો કેશોર, 21 વર્ષનો એક ને એક દીકરો, એ નાવા પડ્યો તો એમાં રેપમાં કરી ગયો છોકરો, પાણી પી ગયો, બહાર કાઢ્યો. 21 વર્ષનો એક જ દીકરો એની માને. ડોક્ટરે કહી દીધું 1% જીવ છે, 99% કેસ ખલાસ છે. અને એ માં દીકરાની ખાલી ધા નાખી વળવાલીને, માં મારા દીકરાને બચાવ લેને કે રાખનું હાંડલું મારું ફૂટી ગયું છે માં. એ દીકરાને 24 કલાકમાં માએ વળતો દઈ દીધો. અને કાલે એ લોકો આવી અને મને કહી ગયા બાપુ અમે કેદી દીકરાને લઈ આવી. મેં કે કોઈ લઈ આવવાની જરૂર નથી, તમને વિશ્વાસ હતો મોગલે બચાવી લીધો છે. આ વિશ્વાસ, આ કોઈ ચમત્કાર નથી. એમ માં તમારા ભાવની ભૂખી છે, પણ વસ્તુ એક જ છે, આયા કાંઈ મૂકવા નથી દેતી. એટલે મેં બોલી છે શાંતિ ઠોકે કે ક્યાંય પૈસો નો આપો. મારો એક આદેશ છે તમને બાપ. હજારો આવે છે, માં કેક ના કામ કરતી હોય, પણ મૂળ તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. શ્રદ્ધા કોઈ પુરાવાની જરૂર, પણ ડોક્ટર પહેલા ડોક્ટર અને પછી માં. અને ભારતની દીકરીને એટલું કહું છું બેટા, તમે પહેલા ખોળે દીકરીઓ માગો. અમુક દીકરીઓ બહુ જુલમ કરે છે, ખોટી તમે દવા ન લેશો તમારે, કારણ કે કેન્સર થાય છે ઓજરીનું. ઘણી બાયું એવી હોય છે કે ટીકડીઓ ખાય છે કે અમારે સંતાન હમણાં નથી કરવું, નોકરી છે, તો પછી નાના છોકરાનું કોણ ધ્યાન રાખે. આવા લાંબા બુદ્ધિવાળા બહુ ભણેલા હોય ને એ બહુ આવી બુદ્ધિ વાપરે, પણ એને એટલી ખબર નથી એ ટીકડીઓ પીવાથી તમને કેન્સર થાય છે ઓજરીનું. સમજી લેજો, એમાં બાળક કઈ સલામત નથી, તમે નથી. એટલે આવું ન કરશો, ઈશ્વરની ગતિ છે. એમ આવા ખોટા ટીકડા નો ખાઈશો. બા પાણી દે ભાઈ. એક બાપુનો આદેશ છે, દવા અને દુઆ, પણ આ ઈશ્વરની ગતિ છે. ખોટા આવી દવાયું ટીકડા નો પીછો નકર તમારી જિંદગી ખતરામાં વહી જાય છે. પછી એ સંતાન થાય છે પણ રોગવાળા થાય છે. જન્મતા હૃદયમાં કાણા આવે છે અથવા એને પેટીમાં રાખવા પડે છે. એટલે બને ત્યાં સુધી ભારતની દીકરીઓ ટીકડીઓનો પીછો તમે દવા અને ડોક્ટરની દુઆ બે રાખો. ડોક્ટરની દવા અને માની દુઆ. પણ આવા ઘણા કેસ આવે છે મારી પાસે. અમે આશીર્વાદ દઈએ કે બેટા માતાજી તમારી આ દીકરો દે છે કે નહીં બાપુ હમણે અમારે સંતાન નથી જોતું. કેમ? અમારે નોકરી કરવાની છે. પણ એ રૂપિયો પછી તમારા કરોડો રૂપિયા ક્યાં નાખશો? જો તમે ટીકડીઓ ખાતી હોય તો બંધ કરી દેજો બેટા. એક આઈનો આદેશ છે, નકર તમારી જિંદગી ખતરામાં વહી જાય છે. બીજી વાત, જે તમે સમાજમાં ધારો ખોઈ દીધો છે પૈસાનો, 20-20 લાખના ઘરાણા, 18 વર્ષને કહું છું, એમાં આયરને ખાસ કરી રૂપિયા હોય તો 20 લાખનું ઘરાણું નહીં 25 નું કરાવ. પણ સામાન્ય જે ઘર હોય, જે માણસ ભૂલ કરીને કમાતા એને હું સમજવું, તો આ ધારો તમે પ્રથા બંધ કરી નાખો. આ માને ગમતું નથી. ધ્યાન રાખો, દીકરીને દેવા એટલું દો. દીકરી જો ઘઉં માવતરો હોય અને હારાવાળા હોય, પણ 20-20 લાખના ઘરાણા નો તમે લ્યો, પછી એ દીકરીને મજૂરી સિવાય બીજું કરવું નથી પડતું. એમ આ ધારા કાઢી નાખો. ફૂલ લઈને ફૂલની પાખડી, પણ દીકરીને પરણાવી દો. જેને જેને દીકરીના પૈસા લીધા છે એને મોગલ નરક દઈ દીધું છે. નરક. અરે પાપિયાઓ, દીકરીના રૂપિયા લઈ અને જે બાપ દીકરીને પરણાવતો ને એ બાપનો નરકમાં અધિકાર નથી. હા,
સગવડ હોય તો કહેવાય ભાઈ મારી દીકરી મારે લગ્ન કરવા છે પણ મારી પાસે સગવડ નથી, તો સારો વ્યવહાર હોય કે વ્યવહારના પરિવાર તમને ટેકો આપે છે કે આલે બાપા દીકરીના લગ્ન કરજે, જેથી થાય તેથી તું મને પાછા દેજે, એ એક અલગ વાત છે. પણ દીકરીના રૂપિયા ન લેશો, દીકરીના રૂપિયા લે ને મહિનાનું રૂવાડું છે અને એ બાપને નરક સિવાય કાંઈ મળતું નથી. લેતા ને મુબારક, દીકરીના રૂપિયા ન લેશો. અને પછી બહાર આવ્યો એમ તો પલાણા મારો બને એટલું દીકરીને જે બાપે દીકરી દીધી હોય સમજી લેજો. આથી તો હામલા વાળાને કરિયાવર મોટો કયું હોય છે બાપ. એમ આવા કોઈ દેશ માંગતા હોય, કરિયાવર માંગતા નહીં, દીકરી દેતા નહીં, આવા લોભિયા નહીં. અહીંયા ઘણા કેસ આવે છે મારી પાસે. તો દીકરીનો પૈસો ન લેશો, 18 વર્ષ એમાં હું પણ આવી ગયો. બને એટલું દીકરીને આપો પણ દીકરીનો પૈસો ન લેશો. માવતરો એમાં હું આવી ગયો છું. દીકરીને આપો પણ એ દીકરીની કદું આપણને નડે છે. અત્યારે અવાજ ચાલુ છે ને, અત્યારે વાવ ઠાકોર સાહેબ પધાર્યા છે બાપ, ગજેન્દ્રસિંહ રાણા, અને સાથે અમારા રાણી સાહેબા છે, કુંવરો છે, નાના પણ કુંવર શાહ છે, કુંવરીબા છે ને લાડી શાહ છે. તો એમને બાપ તાળીથી વધાવો. વાવ ઠાકોર સાહેબ ગજેન્દ્રસિંહ રાણા આવ્યા છે બાપ. માતાજીને ખૂબ સુખી રાખે. આજની તારીખમાં એના અહીંયા કચેરી ભરાય છે કે બાપુ રાજા સાહેબ તો વહી ગયે પણ રયત અમને ભૂલતી નથી. આજની તારીખમાં ઠાકોર સાહેબને અહીંયા કચેરી ભરાય છે, ન્યાય કરે છે રાણી સાહેબા અને ઠાકોર સાહેબ. તો હજી છે, રાફડા ખાલી ન હોય બાપ. પણ કોઈ ભડકાઉ ભાષણ બોલે, કોઈ પણ વરણની લાગણી દુભાય, ધર્મ દુભાય, એવા એનાથી સંગત છોડી દેજો. સમાજમાંથી એને ખદેડી કાઢી મૂકજો. કારણ આ ભારત દેશ છે, એકતાનો દેશ છે અને 18 વરણને માં લઈને હાલવા વાળી છે. એક માણસના બોલવાથી સમાજમાં હાનિ લાગતી હોય, હળગતું હોય તો પછી અહીંયા પણ થાબડ ભાણા ન કરાય. એને પછી છે ને ખદેડવાના હોય. એમ સમાજમાં કોઈ પણ જેને જેને જે રોક્યા છે, જેને જેને સમાજની એકતાને તોડવાના કામ કર્યા છે, જેને જેને આપણા ધર્મને હાનિ પુગાડવાના કામ કર્યા છે, કોઈ પણ 18 વર્ષની લાગણી દુભાવવાના કામ કર્યા છે, એને સમાજમાંથી તો ખદેડો પણ આ દેશમાંથી ખદેડો. એને અહીંયા કોઈ રહેવાનો અધિકાર નથી. પણ ઢાક પછાડા ન કરો. મને મારા દીકરા સલાહ દે, તમારે તકલીફ પડશે બાપ ઉપાય આવો. મને સલાહ દેવાની જરૂર ન, હું ચારણ છું બાપુ. આપણે આવું ન બોલાય. તૈદા દેશને ખોખલો કર્યો જેમ ફાવે એમ મારા બોલે છે. કારણ આપણો વાંક છે. એટલે સમજો જરીક. 18 વરણ કોઈ પણ નો ધર્મ, લાગણી, બેન દીકરીને દુભાય એવું કોઈનું વર્તમાન ન કરો. આવાને સમાજમાંથી ખદેડો. તમે સમજો તો ખરા જરીક. 18 વર્ષની લાગણી દુભાવ માંડી છે ભાઈ. હમણે અમારા જોરુમામાં ગુજરિયા પધાર્યા હતા, કુમાર. હું વાત કરું છું, જે એક રબારીના દીકરા સામે અન્યાય થયો છે એ બાપુ મને કહેવા આવ્યા હતા, જોરુ બાપુ ગુજરિયા, જોરુ બાપુ, શિવકુ બાપુ, શિવકુ બાપુ, કાળુ બાપુ ખુમાણ. અને એ કાળુ બાપુ ખુમાણે રામવાળાને આશરો આપ્યો હતો બાપ. 1 મહિનો રામવાળાને રોક્યા હતા. કેટલા પગ પાક્યો હતો. એની યારે ગુલોન વાળો હતા, નાગવાળો હતા. પછી સમય આવતા એકબીજા બારોટિયા નોખા થઈ ગયા. પણ એનો એક જ સાથ નો છોડ્યો. કોને? મેરુ રબારીએ. સમજી લીધો, મેરુનો ન્યાય કરે છે બાપુ. અહીંયા અત્યારે જોરુ બાપુ ગુજરી આવ્યા હતા. સ્ટેજ છે, અમે અહીંયા ગયા હતા. ખૂબ મને આનંદ આવ્યો. આજની તારીખમાં રજવાડું છે જોરુ બાપુ ગુજરિયાની આ બાપ. તો જેમ રામવાળાના બાપુનું નામ પણ કાળુ બાપુ વાળા હતું, એમ એ કાળુ બાપુ ખુમાણે વાત કરી કે શિવકુ બાપુને. શિવકુ બાપુએ વાત કરી અમારા જોરુમામાં ગુજરિયા કે રામવાળાને પગ પાક્યો હતો. અને પછી રામવાળાએ કીધું કે હવે બાપુ હું અહીંયા નહીં અને મને મારી રીતે એકાત્મા જવા દો, જેથી તમને કોઈ તકલીફ ન પડે. એ સમય કેવો હોય છે. એટલે
કીધું ભાઈ ક્યાંય નથી જવું, ગુજરિયાનું નામ પડે કોઈની તાકાત નથી તમારે આમે કોઈ વીટ માંડે. પણ હતો રામવાળો કાળુ બાપુ વાળાનો દીકરો હતો કે વાત સાચી ખુમાણો, પણ હું બારવટીયો છું, હવે મારાથી ના રવાય નહીં. પછી એને ગોરવિયા ગાળો છે આજની તારીખમાં, ગોરવિયા ગાળો અહીંયા મૂકી આવ્યા. જે અમારા જોરુ બાપુ અત્યારે આવ્યા હતા ગુજરિયા, જોરુ બાપુ, શિવકુ બાપુ, કાળુ બાપુ ખુમાર, અને અહીંયા જઈને મૂકી આવ્યા. અને મેરુ એની ઉપર દેખરેખ રાખતો હતો, એને પાટાપીટી બાંધે એના માટે જડીબુટી દવા આપેલા હતી ઈ, અને એને જમાડતા. ભોયરાની માલકો રામવાળા હતા, રામવાળાએ કીધું કે બેટા હવે આ બધાએ સાથ છોડી દીધો, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ હવે હું જીવું એમ મને લાગતું નથી. પણ હવે એક કર બેટા મેરું, હવે તું નીકળી જા કે બાપુ મેં તમારા રોટલા ખાધા છે અને હું તમારો સાથ ન છોડું. જો આ રબારીના દીકરાની વાત આવે છે કે બાપુ હું સાથ ન છોડું તમારો. પીડા બહુ હતી રામવાળાને પગની, રાહડામાં આવે છે, પણ અમુક શબ્દ અન્યાય કર્યો છે એટલે એ શબ્દને હું ન્યાય આપું છું. એટલે બધા એના સગાવાલા એકાત્મા એને ગુપ્ત રીતે મળતા હતા. એ ગોરવિયા ગાળો જે ભોયનું છે આજની તારીખમાં. એટલે તઈ રામ બાપુએ કીધું કે મેરુને કે મેરુ બેટા હું અંતિમ શ્વાસ લઉં તે મારી કાયદેસરની વિધિ જે આપણા હિન્દુ રિવાપરણ થતું હોય તારે કરવાનું છે. બધાએ વાળાને ખુમાણોને વાત કરવાની છે, કાંઈ વાંધો નહીં બાપુ. અને એ ભોયરાની માલકો અંતે દેહ છોડ્યો કોને? રામ બાપુએ. જેને કહેવાય કે આખી સૌરાષ્ટ્રની ધરતીને ધ્રુજાવતો હતો બારવટીયો, પણ એની અરે છેલ્લે હજી મેરુ રહ્યો હતો, મેરુ રબારી. સમજી લેજો અન્યાય કરું છું મેરુનો. એટલે અંતિમ દેહ જયારે પડ્યો એટલે પછી એને ગંગાજળ જે આપણી વિધિ પ્રમાણે થતું તે કરી પછેડી ઉઠાડી અને એટલું કીધું કે મેરુ બેટા મારા ખોળિયામાંથી પ્રાણ વયા જાય એટલે તારે જુનાગઢ જાણ કરવાની છે. શું કીધું? જુનાગઢ કે રામવાળો આ ભોયરામાં છે અને હાલો હું તમને બતાવું. પણ હકીકત રામવાળાનું પ્રાણ વયું ગયું હતું. અંતિમ વિધિ કરી અને મેરુ રબારી નીકળ્યો હતો. રામવાળા જીવતા નતા, પણ એની અંતિમ વિધિ કરીને માથે પછેડી ઓઢાડી અને હિન્દુ રીત રિવાજ પ્રમાણે જે થતા હતા શાસ્ત્રો મુજબ એની વિધિ કરી નાખી. એમાં જે અમારા જોરુ મામા છે ગુજરિયા, જોરુ મામાના દાદા, જોરુ મામાના બાપુ શિવભા બાપુના બાપુ કાળુ બાપુ ખુમાર, એને વાત કરેલી. શિવભા બાપુએ અત્યારે અમારા જોરુ મામાએ મને વાત કરી, એને વાત કરેલી કે હકીકતમાં આ છે મેરુ ખૂટ્યો નતો, આ ખોટું તમે બેહારી દીધું છે. મેરુ તો રામ બાપુ વાળાની સેવા કરતો હતો. પછી પછેડી ઉડાડી ભોયરામાંથી મેરુ નીકળી ગયો, જાણ કરી કે ભાઈ આ ઠેકાણે ગોરવિયા ગાળો છે, ભોયરું છે અને એમાં રામવાળા છે, પગની પીડા છે, હાલી શકાય એમ છે નહીં. એટલે આ અનાર કરી નાખ્યો. પણ રામ બાપુના ખોળિયામાંથી પ્રાણ છૂટી ગયા પછી દેવલોક પાયમાં પછી જાણ કરી હતી. પછી બધા અંગ્રેજો આવ્યા, ભોયરામાં હાકલા પડકારા કર્યા બહારથી અને બંદૂકો મારી, તોપો મારી. પડકારો કે રામવાળો હતો જ નહીં એમાં, કારણ કે પ્રાણ પંખીડ્યું હતું નહીં. એની અંતિમ વિધિ કરી અને જેને કહેવાય કે ભાઈ રબારી નીકળી ગયો હતો મેરુ. અને પછી એમાં બોરડી ગળાયા લાકડા કેક નાખીને ભોયરું હળગાયું. સમજી ગયા ને? એટલે આ અનાજ કરી નાખ્યો છે. મેરુ ખૂટ્યો નથી, પણ મેરુએ તો રામ બાપુ વાળાની અંતિમ ક્રિયા કરી, પછેડી ઉડાડી અને રામ બાપુના કહેવાથી નહીં કહેવા ગયો તો જુનાગઢ કે બેટા જ્યારે હું છેલ્લા શ્વાસ લઈ લઉં ત્યારે તું જુનાગઢને જાણ કરી દેજે. સમજી લેજો. એ મેરુનો પરિવાર, એના પોતરા પણ અહીંયા બાપુના ઘરે આવે છે. ક્યાં? ગુજરિયા સ્ટેટ આજની તારીખમાં છે. જે માણસ કામ આવી ગયો એનું સમજો તો જ બોલો, આવું ન બોલો. મેરુ ખૂટ્યો નતો, મેરુ તો શેઠ હતી રામ બાપુનો સાથ દીધો હતો. સમજી લેજો. અને પ્રશ્નો મુદાવતો હોય
તો ગુજરિયા તમે જાય અને જોરુ બાપુને વાત કરો. આ એ વાત હું તમને રજૂ કરી રહ્યો છું બાપ. આ જેમ તેમ વાત નથી. અને જોરુ મામાના દાદા એટલે કાળુ બાપુ એ વખતે ગા કપાવાનું બંધ કરી દીધું હતું અને જુનાગઢના નવાબને પણ સાથ આપેલો હતો. આવા અડાભીડ કાઠી દરબાર બાપ. તો આ બહુ મોટી વાત છે. આ હકીકતમાં આવરી છે. મેરુએ ઠેઠથી રામબાપુનો સાથ નતો છોડ્યો અને મેરુએ રામબાપુને ખંભામાંથી બેહારી અને ફેરવા છે, સેવા કરી છે. એટલે સમજ્યા વિનાનું બોલવું બહુ પાપ છે. એટલે મેરુ રામબાપુની સેવા કરી છે. છેલ્લા શ્વાસ લીધા એ રામબાપુએ કીધું એ પ્રમાણે જાય અને એને જાણ કરી હતી. એટલે આ વસ્તુ છે. તો આજે મંગળવાર માતાજીનું કરાયું 18 વરણ માં મોગલના આશીર્વાદ છે બાપ. પણ જે આ દેશની માલકોર જે હળગીર્યું છે, માને પ્રાર્થના કરું છું માં આ ઠરી જાય અને શાંતિથી એકતાનું પ્રતિબિંબ 18 વરણ એક થાય એવું મોગલ કરજે બાપ. તો મારો આદેશ છે બાપ, 18 વરણને તમારે મતદાન કરવાનું છે. કાયદેસરનું મતદાન કરવાનું છે. મતદાન નહીં કરવાથી તમને એક ભારતના નાગરિક નથી, પણ એક તમે હત્યારા છો. કાયદેસર મતદાન કરવાનું. આપણે મત કરવું આપણો ફરજ છે, આપણો અધિકાર છે. ને મતદાન કરવાનું ને કરવાનું. પણ જેને આપણે વિજય કરવાનો છે એ આપણે પબ્લિકને સમજી ના કરવાનું છે બાપ. આટલી વાતમાં સમજી લેજો. સમજી ગયા ને બાપ? 18 વરણ સમજી. પણ મતદાન ફરજિયાત કરજો, નકર તમે ગુનેગાર બનશો મોગલના. ફરજિયાત તમે મતદાન જેને તમે કરો એને, જેને માનતા એને કરો, પણ કાયદેસરનું મતદાન કરજો બાપ. એક બાપુનો મોગલ ધામથી તમને આદેશ છે. મતદાન ન કરશો ને તો તમે પાપના ગુનેગાર બનો છો. કારણ મતદાન કરવું આપણો અધિકાર છે, આપણો હક છે, આપણી ફરજ છે. તો કાયદેસર તમે મતદાન કરજો. જેને તમે આપો એને આપો, પણ મતદાન તમારે કરવાનું છે. તો મારો આદેશ છે, જો સારું થઈ જાય તો વાંધો નથી બાપ. નકર આ તો મોગલ છે બાપ. સતાપલટો જેમ રોટલો ઉઠલાવે ઉઠલાવી નાખે છે. હા, આ જેમ રોટલો હોય ને બાય માણા ઘડતી હોય તાવડીમાં ઘડી નાખે અને પછી તાવીથી લઈને ફેરવે, એમાં સતા ફેરવા વાળી છે ધારે તો. પણ કોઈની લાગણી દુભાય, કોઈની હાનિ પુગાય, કોઈ બેન દીકરીનો લાગણી દુભાય 18 વરણની એવું કોઈ ભાષણ ન કરશો. તમને ખબર ન પડે તો ન બોલ્યામાં 9 ગણ પણ બોલો. હે 18 વરણ જરીક સમજો બાપ. આજે અમારો વારો, કાલ તમારો વારો છે. તો 18 વરણ એક થાજો બાપ. કોઈ પણ વરણ એમાં હું હોય તોય ભલે, પણ કોઈની લાગણી, બેન દીકરીની લાગણી દુભાતી હોય, કોઈ પણ વરણ 18 વરણની, તો એને આ સમાજમાંથી ખદેડો. એને આ સમાજમાં રહેવાનો અધિકાર છે નહીં. તો જરીક સમજો. પણ આ એક બાપુનો આદેશ છે. મને ઘણા સલાહ દે છે, મેં મારે સલાહ જરૂર નથી. હું ચારણ છો, હાથે હાથું જ આપટવું અમારા લોહીમાં છે. અમે કોઈ ઢાક પછોડો કરવા વાળા નથી. સમજી લેજો બાપ. તો એક બાપુનો આદેશ છે. બે હેઠા બેસી જાઓ, બેન હેઠા બેસી જાઓ. આ પાછી હું બોલવા ભૂલી જાઉં. હેઠા બેસી જાઓ. તો આજે મંગળવાર છે બાપ. તમારે અહીંયા માતાજીએ દીકરા દીકરીઓ દીધા હોય તો માં ઉપર નામ રાખજો. ભલે રાશિ માથે રાખો, પણ કોઈ ખોટી અંધશ્રદ્ધામાં ન જશો ક્યાંય. અને તમે આ વિધિ કરાવો, આ કરાવો, આ બધાથી સાવધાન રહેજો બાપ. ક્યાંય રૂપિયો આપીને ખોટી વિધિ ન કરાવશો ને મોગલના ગુનેગાર બનશો. કોઈ તમને વેમ નાખ્યો હોય, કરેલું મૂકેલું મને આપી દેજો, પણ પૈસા આવશે તો તમને કામ આવશે. ક્યાંય પૈસો નો આપો. પૈસા આપો 18 વર્ષની દીકરીઓને પણ કદાદાનનું પુણ્યો, ફીના પૈસા આપો, ડિલિવરી પ્રસંગો અહીંયા ઉભા રહ્યો. કોઈ દીકરીને રાશન આપો,
પણ આવા કાર્ય કરો. માને કાંઈ જોતું નથી. અહીંયા રોજ લાખો રૂપિયા આવે છે. અહીંયા હમણાં અમેરિકાની ડોલર આવી. કેટલી ભાઈ આવી હતી? 2000 હે $2000. બોલો, ડોલરમાં મને ખબર નથી. 1,60,000. હા, આજ આવે છે અહીંયા ડોલર. આનું ડોલર હળગાવી છે મારે. સમાજ ઈ મારી ડોલર, સમાજ ઈ મોગલનું ઘરાણું, સમાજ ઈ મોગલનો હાર, સમાજ ઈ મોગલનું કાપડું, સમાજ ઈ મોગલનું ઓઢણ. દીકરા દીકરીઓ 18 વર્ષના ઈ જ માનો ભેળીઓ. હા, માતાજી કામી દો, માતાજી કડલા દો. આ ધંધા છે, જરી સમજો. સમાજ ઈ માની શોભા છે. મારા મામા બોલાવો. અમારા ભૂરા મામા છે, મારું મોહણ છે. કેમેરો ફેરવાય લડતા. અમારા ભૂરા મામા છે. જુઓ, તાળીથી બતાવો. સેવા આપી છે બાપ. હા, મને કહેતા હતા બાપુ હવે કાંઈ નથી જોતું. 2 જોડી 2 પડીકા શિવાજીના લેતા આવજો. એટલે મને કે હું ભૂલી ગયો. માતાજી એને સુખી રાખે. ભૂરા મામા બધા વટાય. એને એના ઘરમાંથી એવું લખ્યું છે, બંગલા માથે, આશરો આહિર તણો. ખરેખર હું બહુ રાજી થયો. વાતે હાથી હો. આયરાણી કદાચ ટકનું લઈ ખાતી છે. મિત્રો, અખતરો કરવો જ કરજો. હું કોઈનો વિરોધ નથી કરતો. અખતરો કરો. આયરાણી ટકનું લઈ ખાતી છે. 5 મહેમાનને એમ કે છે આયર ઘર લઈ નથી આવી ગયો, આયર બહાર ગામ ગયો, પણ આયરાણી બેઠી છે. બાપ, રોટલા ખાઈને જાયજો. આજની તારીખમાં આયરાણીઓ ખવડાવે છે. આપણા ખાલી ન હોય. જે સંસ્કૃતિ છે માવતરની, તો આવવાની જ છે. ભલે બધા આવું કરતા હોય, પણ આયર એક અલગ છે બાપ. કોર હીરી આયરાણી ઘણી ગૌરવે છે આજની તારીખમાં. એટલે કહું છું બાપ, જીવ મોટા રાખો. હા, 5 મહેમાન આવે મોઢા બગાડતી હોય એમ બધી બાયુને કહું છું બાપ, જીવ મોટા રાખો. અને ભાગશાળી નહીં આ મહેમાન આવે. ભાગશાળી નહીં આ, સમજી ગયા ને? તમારો દિવસ હોય ને તો જ આવે, ને કોઈ ન આવે. કવિ કાગહેરમાં આવી ગયા અમારા ભગત બાપુ. અડધેથી ઉપાડું છું. ભાઈ અવાજ ઓછો કરો બેટા, પણ હું ભૂલો કરો છું. હા, માનવીની પાસે કોઈ એ માનવીનો આવે એ જ તારા દિવસો એ દેખીને દુખિયા આવે રે. આવકારો મીઠો એ આપજે રે, એ આવકારો મીઠો એને આપજે રે. કોઈ આવે ને આવકારો દેજો. હો, આજે છે આવકારો. બાકી જાજા સુધરેલના દીકરા છે ને એને ખબર નથી પગર કા હતું કાવે. બોલો, એના સંસ્કાર એવા ને. એટલે અમુક પરંપરા જાળવો, પરંપરાના ગીત જાળવો, પરંપરાની રહેણી કેણી. ભલે તમે નોકરી જે કરતા હોય. ભાઈ, ઓલી દીકરી આયરની એક ગીત બોલી હતી, હું મને મગજમાં કરી ગયું. કયું હતું માં? રાજભાઈમાં ગીત ત્યાં ગારું હતું. ભાઈ કેવું મને યાદ કરાવો ને તો હું લીટી બોલું. હા, કોકનો દીકરો ભણતો રાધી થાય. ક્યાંક બોલી હતી આયરની દીકરી. કયું ગીત બોલ્યું? લગન ગીત. તમને નથી યાદ? તમને યાદ નથી? સાધુરામ તને? તું અહીંયા હું બેસી ગયો પલોટી વાળી. હે, અરે બહુ સારું. લ્યો, અમારી કેસેટ ઉતરી ગઈ, યાદ આવી જાય છે બોલી. અરે બહુ સારું હતું. ગોપીચંદના ભજનમાંથી હતું ભાઈ, બહુ સારું હતું. હા હા, હાથીડા જો. હે, હા, હે, હા,
આ બિચારા ટીવી વાળા બધા વાત જો બાપુ બોલો એમ કે છે, ટીવી બેઠા છે ને, બોલું માનો બોલું જરીક મગજમાં જ આવવા દો. હા 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 હા, એ ગીત બોલી જો દીકરી આયરની, આ ગીત ઠીક કરજો બેટા. હવે આવી ગયા એક જ કડી. શું કે છે, શું કે છે? પરણવાને હાલો રાજા લાડડો રે, પરણવાને હાલો રાજા લાડડો. વરરાજા ને વરરાજા કહેતા, લાડો કહેતા. પછી એવા 900 રે હાથી રાજા તોળી જાન મારે, અને ઘોડલિયાની શોભે જોને એ લગામું રે, પરણવાને હાલો રાજા લાડડો રે. એવા ભૂદેવની સાક્ષીએ રાજા ફેરા પરે રે, એવા ભૂદેવની સાક્ષીએ રાજા ફેરા પરે રે. એ સૂરજની સાક્ષી એ જણાય રે, પરણવાને હાલો રાજા લાડડો રે. આ ગીત હતા. હવે કુહણીઓ વાળ નાખ્યો તો સિરિયલમાં જોઈ છે ને એવું કરે, સિરિયલમાં જોઈ છે લોટા ભરે, સિરિયલમાં જોઈ છે ઠેપા મારે, પછી ઈ બહુ આખા ઘરને સકડીએ ચડાવે અને પછી ઠેપા મારે. હા, ઘરવાળાને ઠેપું મારે. ઉઠ, એ નો કહેવાય. ઘરવાળાને ઠેપું મારે. કેટલી પાપમાં બેસી બાઈ માણસ. ધણી તુકારો દેવો એ પાપ છે. હા, અમુક સમજો બેટા, છોકરાઓ નામ રાખો ને. એટલે જે આપણા પરંપરા ભાતીગળ ગીત એ જાળવી રાખો, એ ગાવ, ભણો ગણો, પણ સંસ્કૃતિ જાળવો. આજે મંગળવાર અને માનું કરાયું કેનું છે ભાઈ? આજ અમારા ચારણનું કરાયું છે બાપ, રાણીદાન ચંદનદાન, ગઢવી રાજસ્થાન. તારીથી બધાઓ રાજસ્થાનથી કરાયું કરવાયો ભગવાનનું. જય હો મારા ચારણને. ખમા બાપ, ચારણનું કરાયું આવ્યું ખરું? વાહ, આવે આવે. હા, માની કૃપા છે બાપ. ખૂબ ચારણ ઉપર મા બાબલની કૃપા. હે, રાજસ્થાનથી ચારણો કરાયું કરવાયું. મામા ક્યાં ઠેઠથી રાજ્ય બહાર બાળમેર ધન્ય છે બાપ. તો આજે મંગળવાર બેટા, દીકરીઓ તમને એક આદેશ, બને એટલું ગરીબ ઘરની દીકરીઓને દાન આપજો. વસ્ત્રનું દાન, અન્નનું દાન. કોઈ પણની દીકરી હોય એની ઇજ્જત કરો બાપ. બીજી વાત, એક નાની એવી વાત મને યાદ આવી છે, પણ આવતા મંગળવારે કરીશ, આજ નહીં કરું. તો આજે મેં વાત કરી, જરીક મગજમાં રાખજો. હું એક જ પોઈન્ટ આપું છું, વધારે લાંબી વાત નથી કરતો. તો હે 18 વર્ષની દીકરીઓ, તમને એક આદેશ છે, કોઈ ખોટી અંધશ્રદ્ધામાં આવશો નહીં, સિરિયલમાં ટીવીમાં જોઈ જોઈને કરશો નહીં. લોભામણી લાલચ છે, અને મને વાંધો નથી. આ તમે ઓનલાઈન મગાવો છો ને, વસ્તુ ન મગાવીશો, સમજી લેજો. આ ઓનલાઈન કોણ મગાડે? હાથ પગ વગરનું માણસ. જેને હાથ પગ નથી, જેને ખોટ છે, એ મગાવે. આ તમારે હાથ પગ દીધા ભગવાને, હું કામ તમે હાથ પગ વગર ના થાવ? જાતે જાય લેવો ને, પાછી પોરો કરતી હોય. અમારે બહાર નહીં જવાનું, અમારે ઓનલાઈન આવે. પણ તમને ખબર છે, ઓનલાઈન મગાવો છો ને પછી એ તમે જાતા નથી ને, પછી બેહી જે વસ્તુ મગાવો છો ને, ઘર બહાર નથી નીકળતા ને, પછી દવાખાને જવું પડે છે. એમ મહેનત કરો થોડી ઘરમાં, જરી સમજો. ઓનલાઈન શું છે આ ધ્યાન રાખો. અને ક્યાંય લોભામણી લાલચમાં નો આવશો. તમારી વાડીમાં હોનું છે, ચાંદી છે, આની વિધિ કરાવવાની છે, તમારા ઘરમાં વિધિ થઈ જાય છે, ધ્યાન રાખજો. અને હોનું ચાંદી ભાડે એ તમને કે ખરો? હે,
એ તમે કદાચ જાગતો હોય તો તમને બધાને જ્ઞાનને ઓલો ફુવારો મારી જ્ઞાનમાં કરીને લૂંટી વયો જાય. એટલે આવી લાલચમાં ક્યાંય ન આવશો. આ બધી અંધશ્રદ્ધા છે. હશે ને તો મોગલ તમને જગાડીને આપશે. બાકી કોક કે હું ન કરશો. જરી સમજો. આ મને લ્યો, આ મને કયો ગ્રહ નડતો હોય મને બતાવો. હાલો મામા, આ ગ્રહ કયો છે? ઠાકોરદાસ માએ દખડો તો મેં આમાં કઈ રાશિ છે? બોલો. ભયંકરમાં ભયંકર રાશિ છે. ભગવાન કૃષ્ણ મા બાપને હાથકડી હતી. જન્મતા કાળ સામે ઉભો હતો. અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક. તમારા અહીંયા દીકરા દીકરીના જન્મ થાય તો 100 ઘડિયા હાથા લખાઈ દો ને દુખી થાય છો. હા, કાળ 100 ઘડી જન્મ, કાળ 100 ઘડી બોલજો. ત્યાં ઠાક પછાડો ન કરશો ને આખી જિંદગી દુખી થાય છો. કાળ 100 ઘડી જન્મ, કાળ 100 ઘડી સુખી થાય છે. છોકરો દીકરો એક દીકરી હોય પણ ખોટું બોલશો ને એટલી વિધાતા વિફર છે. કોઈ એમ નો કે મારો દીકરો કાળ 100 ઘડી જન્મનો, હારામાં જ ઉભા એટલે આ ખોટવાળા થાય છે. સમજો જરી. અને ઘરમાં મમ્મી શબ્દનો નાશ કરો. મમ્મી એટલે ભૂત. માં બોલો, માં. આમાં જો પટ્ટીમાં જાય છે. માં બોલવાથી ઘરમાંથી વિઘન જાય છે. મમ્મી મમ્મી એટલે ભૂત. અને રૂપિયા આયા રાખો, કમાઓ ને આયા રાખો, વાહે ન રાખો, બરકત વહી જાય છે. એક બાપુનો આદેશ છે, તમે કમાઓ, હું ખૂબ રાજી છું, પણ રૂપિયા હૃદયમાંથી રાખો. અને તમારો જન્મદિવસ હોય તો ઝાડ વાવો, વડ વાવો, પીપર, ઉમરા, સમજી લેજો, ગુંદા ગુંદી વાવો, લીમડા વાવો. આવા ઝાડ વાવો જેથી તમારી વાહેલી પેઢી યાદ કરશે. આ ઓલા નથી આવી ઝાડવા દેખાડતા, ઝાડવા વાવે ગુલમોલ એવું ઝાડવા આવે 15 દી ઉપર 20 દી હુકાઈ જાય. આ વાયુ નથી, તમે ઠેકડી કરો છો. જેથી 500 ઝાડ વવડાવો ને ગરીબ માણસની આ પાણી પવા રાખો તો એના 5 જણાને રોજી ન હાલે. આવું કરો ને દુનિયાને દેખાડે મેં ઝાડ વાવ્યું, તે શું ઝાડ વાવ્યું, હુકાઈ ગયું. એમ એવા ઝાડ વાવો તમારી પેઢી યાદ કરે. ધ્યાન રાખજો ને આ કોનો કાફર ન વાવજો તો આ કોનો કાફરે દેશને ભવડો લીધો છે. હોય તોય કાઢી નાખજો. આ પાણી સુવી લીધા છે. તળાવ ઊંડા કરો, પાણીની જરૂર છે આ દેશને. જરીક સમજો. કોઈ ખોટી અંધશ્રદ્ધામાં આવવું નહીં, કોઈ લોભામણી લાલચમાં આવશો નહીં. બીજી વાત, અમારે મારા કાકાના ઘરે ભૂરા મામા કરાયું હતું. 10,000 માણસ હતા બાપ. કેટલા? અમે 10,000 કરાયું હતું. અમારો મોગલનો થોડો છે, મારી પુરામાની મોગલ મારા કાકાને અહીંયા બેડીપરામાં. અને કારણ મારા દાદાની 4 ભાઈઓ, 2 ભાઈઓનો વિસ્તાર નહીં મામા. 2 ભાઈઓ, મારા વાલા દાદા અને મારા કરશન દાદા. કરશન દાદાના 5 અને મારા વાલા દાદાના 1. મારા કાકાના ખંભે મોગલ બેહીને આવી છે મારા ગામથી માટીમાં. અને અહીંયા બેઠા છે માં. 2 કડાયું કર્યું હતું. લગભગ 10,000 માણસ હતું મામા. અને આનંદ આવ્યો છે મને. તો આવતી સાલ મારા કાકાએ પાછું એવું મને કીધું છે કે બાપુ ભોજપરા જે આપણું જૂનું છે, બાપુનું ગામ છે દાદાનું, અહીંયા આવતી સાલ જો મોગલ હકમ કરે તો મારે એવી ઈચ્છા છે તો મારે અહીંયા ભાગવત કરાવી છે. જેથી આપણા પૂર્વજોનો અહીંયા રોકાણા છે, અહીંયા બધાના દાદાનો બધાના જન્મ થયેલા છે. તો અહીંયા મારે આવતી સાલ પણ કથા કરાવવાની છે ભાગવત. એ પણ આ બાપુના હાથથી. મેં કીધું અમારી થઈ જાય પછી તમારી રાખજો કીધું. એટલે આવતી સાલ પાસે આપણે દેવી ભાગવત છો એ મોગલ ધામે. એટલે અહીંયા પણ મારા કાકા જ્યારે કહેવાય ભાગવત પણ વચાવવાના છે અહીંયા ભોજપરા. તો અત્યારથી આમંત્રણ દઈ દઉં છું, ધ્યાન રાખજો ખાસ. એટલે માની કૃપા હોય તો જ આ થાય, નકર થાય નહીં. હા ભાઈ, જેને માનતા છે આવો લાઈવમાં આવો. કેને માનતા છે? આવો લાઈવમાં. બેટા અવાજ ઓછો કરો બેનું. આમાં બોલજો, અમારો દીકરો બોલે. નો બાપ કયું ગામ? તમારું નામ બોલજો. નામ બોલો બેટા.
લાખ રૂપિયા લાવો લાવો. આ લાખની જ આવે છે બધી. તમારી દીકરીઓ કેટલી છે બાપ બહેનો? પછી બાપની બેન ભાઈબા ભાણે બેન દીકરીના 1 લાખ રૂપિયા આપી દેજો. મોગલે 151 ગણી માનતા શીખાડી લીધી. આલ્યો બાપ દીકરી બેન ભાણે. કારણ કે મારા રૂપિયા તમે બધાય છો, મારા હાવલ માતાજી તમને ખૂબ જાદુ દેશે. પણ બેન ભાણે જેને ફૂઈ ભલે 10 પેઢી આવીને તમને આશીર્વાદ આપશે. મંદિરમાં રૂપિયાનો મૂકો બાપ, લેતા એના મુબારક છે. કેટલા છે બોલો? આમાં લાઈવ દ્વારા માનતા લે છે મોગલ. જોઈજો ભાઈ. લાવો 50,000. તમારા બેન છે ભાઈબા, બાપના બેન ભાઈબા, ભલે 80 વર્ષ ના હોય, ભાઈબા ભાણીબા અને દીકરીને આપી દેજો. માતાજી તમારો 100 ગણી 50,000 ની માનતા સ્વીકારી. આવ્યો બાપ. હાલો 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 ભાઈ હાલો. લાઈવ ચાલે છે બેન. હાલો કેટલા રૂપિયા છે? આમાં આવો આમાં આવો. જો 18 વર્ષ દેશ વિદેશમાં જોઈ રહ્યા છો. 51,000 લાવો બાપ. કામ થઈ ગયું માં કમા તમને. તમારી દીકરીઓ કેટલી? પછી બેન વાહ. પછી બાપની બેન ભાઈબા, ભાઈબા ને બેન ને દીકરીના 51,000 આપી દેજો. મોગલે 101 કરી માનતા શીખાડી દીધી. આપે આય અને માગે બાય. દીકરીને આપો, મોગલે આવવાની જરૂર નથી બાપ. જાઓ હાલો બાપ. તો આ માનો આદેશ છે બાપ. રોજ 9-10 લાખ રૂપિયા આવે છે, પણ હું વિડીયો 50,000 નો દઉં. આજ અમેરિકાની $2,000 આવી. હેઠા બે જાઓ બેન, હેઠા બે જાઓ. લાઈવમાં વશમાં પાપમાં બેહો છો બસ. અવાજ ઓછો કરો બસ. એટલે આ મોગલ આને ક્યાં રૂપિયા કરો? હું હળગાવી નાખું. ન લઈ જાય તો હળગાવી નાખું છું પાછો. હા બાકી બીડી માગી પીવું છું. જો આ લુગડા કોક બાપુને પહેરાવે છે, બીડી માગી પીવું. મારા ઘરે વસ્તુ અહીંયાથી લઈ જાઉં છું. મને બંગલો બનાવી દીધો છે સમાજે થાય 105 જણાએ. આવું કે એક જ વ્યક્તિ બનાવી દેવાના હતા કે નહીં. બેન અવાજ ઓછો કરો બેન. આવું પાડા ઓછા દો બેટા, અવાજ ઓછો કરો. પણ વસ્તુ અહીંયાથી લઈ જાઉં છું. સમજી લેજો. ઘણાને ફી છૂટી જાય છે. આયા માં છે. આપે આઈ માગે બાય. મને સમાજે થઈને ગાડી લઈ દીધી છે. ફેરવું છું, મોત કરું છું. ડીઝલ કોક પુરાવે છે. અહીંયા મોગલ બેઠી છે. જેને જેને પૈસા લીધા છે ને ભલે લીએ મુબારક છે, પણ જેને જેને ધામની માથે પૈસા લીધા છે એને મોગલે કાંઈ નથી રવા દીધું. વાહી યાદ કરો. અરે માં માથે બેઠા પછી જગત એની આગળ ભીખ માગે. આપણે ભીખ નો માગવાની હોય. અને હું કામ જયારે અહીંયા આદરું છું ને પ્રસંગ, ત્યારે 250 સેવકો છે મોગલના. સમજી લેજો કેટલા? 1 લાખ રૂપિયા આપે તો 2.5 કરોડ રૂપિયા થાય. આ બધા બેઠા જો આ ઉભા છે. આમાં ઠાકોર સાહેબ માથે ફેરે. આ બધા સેવકો છે. એમ માને જરૂર પડે તો, અને એ અમને જરૂર પડે એટલા જ અમે લઈશ, બાકી ના પાડી દઈ. આ વધવા જ નહીં દેવાનું. સંઘર્ષ કરતા જ નથી અમે. આ વધે એટલે દીકરીને દઈ દેવાનું. તો આજે મંગળવાર સમય બાપ પૂરો થઈ ગયો છે. નાગાદાન આપણે માનો આદેશ બાપ આવી જાઓ. બેનું અવાજ ઓછો કરો, અવાજ ઓછો કરો. ગેટ બંધ કરી દો બેટા. લાઈવનું પ્રસારણ હવે સમાપ્ત થવામાં છે. 18 વર્ષને બાપુનો આદેશ છે. માતાજી તમને બધાને 100 વર્ષ ના રાખે. અંધશ્રદ્ધામાં જવું નહીં. બને એટલું દીકરીને આપો અને ઘરમાં ગુગળ ઘીનો ધૂપ કરો, અગરબત્તી કરો, ઘરની બહાર ધૂપ કરો. કારણ કે અમે રોજ ધૂપ કરી છે, તમે જોવો છો. એમ અગરબત્તી ઘરની બહાર કરો, ઘરમાં ગુગળ ઘીનો ધૂપ કરો. તમારું ઘર મંદિર બની જાય છે. તમારે કોઈ કરવાનું જરૂર નથી. એમ અત્યારે બને એટલું તમે દીકરીઓને આપો, બહેનોને આપો, ભાણેજોને આપો. એટલે મોગલે આવવાની જરૂર નથી. પણ રૂપિયો કઈ આપશો નહીં. આ લાખો રૂપિયા મંદિરે વાપરો, પણ ગરીબ પાછળ જમાડો.
વસ્ત્ર આપો, જે રૂપિયા લેતા એનું મુબારક છે એને લેતાય રહીએ, ઢળતાય રહીએ, પણ આ મોગલ આપવાનું કામ કરે છે. સમજી એટલે ને બોલી છે, કેટલાયને ખટકે છે બાપુ કે આ બાપુ મરી જાય ધારું, એ તો મોત હશે, બાપુ મરી જાય છે, પણ મા પાસે બેઠા પછી લાંબા હાથ ન કરાય. જગત એની આગળ લાંબો હાથ કરે, આમ કરવા વાળી છે, આમ તો બાયું કરે. તો આપે આય અને માગે બાય. તો આજે મંગળવાર અમારા ચારણનું કરાયું છે. માતાજી અમારા ચારણને સુખી રાખે. બોલ મોગલ માં